الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli kuliah. Mudah-mudahan kita semua dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung hadis ketiga, muka surat 5. Beberapa adab ketika qada hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay' hatta al-khira'ah faqala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblah bigha'itin aw bawlin أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم برقم 262. Artinya daripada Salman radhiyallahu anhu berkata, Salman Al-Farisi, orang Iran, Parsi. Dia terkenal dengan cadangannya menggali parit dalam peperangan Khandaq. Kisah penghijrahan Sayyidina Salman untuk mencari hidayah, kisahnya sangat masyhur. Dari Iran ke Syria, kemudian dijual sebagai hamba ke Iraq, kemudian dijual sebagai hamba abdi, sampai ke Mekah, Mekah ke Madinah. Akhirnya dia bertemu apa yang dicari, iaitu petunjuk Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Salman juga terkait dengan kurma ajwah. Kerana dia, bila dia masuk Islam, dia harap sangat dia dimerdekakan. Dia harap sangat dia dimerdekakan. Tuan dia buat syarat nak merdeka, bersyarat. Dipanggil aqdul kitabah. Dia jadi hamba mukatab. Kalau dia penuhi syarat tuan, dia akan merdeka. Dipanggil hamba al-mukatab. Ada aqdul kitabah, ada perjanjian bertulis antara dia dan tuan dia. Kena bayar sejumlah wang. Nabi SAW buat kutipan. Tolong Salman bayar duit untuk tebus dirinya. Kemudian tuan dia buat syarat lagi, kena tanam 100 pokok kurma. Bila kurma itu berbunga dan berbuah, baru dia merdeka. Kan Nabi SAW bersama para sahabat bantu Salman pencerah kawasan. Kemudian Nabi sendiri yang meletak biji benih pokok. Mu'jizat Allah Ta'ala tunjuk kerana Nabi yang tanam. Sahabat korek. Sahabat buah baja. Tapi Nabi yang letak biji benih, 100 biji. Dalam masa 1 tahun saja, pokok itu sudah menghasilkan keluar buah dah. Buah dia kecil-kecil, bulat-bulat, hitam-hitam. Itulah yang dipanggil kurma Nabi, kurma ajwah. Dulu-dulu kurma tak macam tu. Kurma yang Salman tanam ni setahunnya dah berbuah. Kurma lain 3 tahun ke 4 tahun. Nabi yang buah biji benih. Salman Al-Farisi
radhiyallahu anhu. Dia menunggu-nunggu kedatangan Nabi di Madinah. Dan dia ini pernah diperdebatkan, adakah dia dikira muhajirin sebab dia dijual di Mekah, dibawa pulang ke Madinah. Dia dari Mekah ke Madinah. Ataupun dia dikira Ansar sebab sebelum Nabi berhijrah, dia sudah berada lama di Madinah. Pernah diperdebatkan. Orang Ansar kata Salman Ansar sebab sebelum peristiwa hijrah lagi, dia sudah bertahun-tahun menjadi hamba abdi kepada tuan dia di Madinah. Ansar, kata orang Ansar. Orang Muhajirin pula kata, tak, kita kena tahu asal usul dia Iran. Dia berhijrah ke Iraq, berhijrah ke Syria. Dari Syria dia ditangkap, dia dijual sebagai hamba abdi, dicolek di Mekah. Orang Madinah main Mekah, beli dia, bawa balik Madinah. Jadi dia daripada Mekah ke Madinah. Dia muhajir, berhijrah. Bahkan hijrahnya Iran, Iraq. Iraq, Syria. Syria, Mekah. Mekah, Madinah. Orang hebat ni direbut. Orang Mekah kata dia, minna muhajirin. Salman daripada kami, golongan muhajirin. Orang Ansar kata, dak, cermat sikit. Sebelum hampa mai Madinah, dia lama dah duduk Madinah. Dia macam rakyat Madinah. Dia Ansar. Dia geng kami, Ansar. Golongan yang membantu orang hijrah. Dia orang Madinah. Orang Mekah kata, dak, dia mai Mekah dulu, lepas tu baru pergi Madinah. Orang Arab ni, dia suka bertengkar. Bila Nabi nampak macam tu, ni nak bergaduh dah ni. Nabi pileraikan faslul khitab, kata pemutus. Nabi duduk tengah, Nabi bagi satu kata pemutus, senyap. Dua-dua belah pihak tak bertengkar dah. Apa kata Nabi? Nabi kata, Salman minna ahlil bait. Salman bukan muhajirin, bukan Ansar. Salman dari kalangan kami, keluarga kami, ahlil bait. Apa itu? Salman, keluarga kami. Nabi mengaku dia. Sebab dia ada iman dan taqwa. Kata ulama, siapa-siapa pun yang ada iman dan taqwa masuk dalam family Nabi Muhammad. Apabila kita berselawat, wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga? Keluarga Nabi Muhammad tu kullu mu'minin taqiyin. Setiap orang beriman yang bertakwa. Dia bukan keluarga ni keluarga darah, tetapi keluarga iman dan takwa. Baik. Panjanglah cerita Salman ni. Dia cuba test Nabi. Dia bawa mai kurma. Dia kata dia bagi zakat. Nabi tak makan. Nabi panggil sahabat makan. Satu talam kurma, sebiji pun Nabi tak makan. Esoknya dia mai lagi bawa kurma juga. Dia kata ini hadiah. Yang kemarin saya bagi sedekah. Yang ni saya bagi hadiah. Maka Nabi panggil sahabat. Sahabat duduk, sahabat makan. Dan Nabi makan sama-sama sahabat. Nabi makan juga. Oh, dia kata betul ya. Itu guru dia pesan dulu. Nabi akhir zaman ni, dia tidak akan menipu. Nabi akhir zaman ni, dia tak akan makan sedekah. Kalau hadiah, dia makan. Hadiah. Makan. Cuma Tok Guru dia pernah pesan, Nabi akhir zaman ni di belakang ni ada khatamun nubuwah. Ada ketumbuhan. Ketumbuhan isi, dan di isi tu ada tulisan. Kalau kita ni macam ketuat lah. Bukan ketuat, dia ada ketumbuhan. Nak mudah kita bayangkan macam ketuat dia tumbuh. Di situ ada tertulis Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul. Mana orang yang pakai ni, orang ni, dia Nabi terakhir, dia Rasul terakhir. Ada tulisan di situ. Mula timbul macam teluk burung. Lepas tu dia terbentuk satu khat, boleh baca. Salman nak tengok yang ni. Sedekah tak makan betul dah. Hadiah makan betul. Hak ni nak tengok macam mana ni. Maka dia pergi belakang Rasulullah SAW. Dia duduk tengok. Tak nampak. Malaikat Jibril datang bisik. Wahai Rasulullah, Salman nak masuk Islam tu. Dia mengintai-ngintai nak tengok. Maka Rasulullah pun buka butang baju. Rasulullah sengaja
tarik pi belakang macam tu, biar terbuka. Maka dia tengok dengan jelas, dia peluk Nabi, dia menyatakan keislamannya dan bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Lepas tu barulah dia usaha macam mana nak merdekakan dirinya supaya senang dia nak follow Nabi. Dengan cerita kurma ajwah yang saya kisahkan tadi. Susah payahnya nak dapat hidayah. Ke sana, ke sini. Daripada majusi penyembah api, masuk Kristian. Dia kata majusi tak syok, duk sembah api boring. Kristian syok. Sambil buat ibadat ni, lepas tu sambil menyanyi-nyanyi, baca buku, ada muzik-muziknya. Masuk Kristian, daripada Kristian bertukar pula, jumpa seorang tuan guru dia ikhlas. Ada tok guru dia ada curi duit orang pun ada, macam-macam pengalaman dia. Ada tok guru yang baik bagi tahu akan muncul Nabi akhir zaman. Di mana tok guru? Kat mana Nabi akhir zaman tu? Dia tanya. Tok guru dia kata aku tak tahu, tapi mengikut bacaanku dia akan berada di satu tempat nama Al-Ardu Zatun Nakhil, di bumi yang banyak pokok kurma. Nabi akhir zaman ni dia akan muncul, dia akan dilahirkan di bumi banyak pokok kurma, kata tok guru dia. Tok guru dia kata hang tak payah duk cari tok guru lain dah. Hang terus je cari Nabi akhir zaman. Sebab tok guru lain banyak menipu. Orang Kristian ni banyak tipu, banyak makan harta orang. Himpun duit orang, jual tanah dalam syurga, jual geran syurga, macam-macam. Ni pun duk balas duit orang. Salman pun fikir, tak mana pokok kurma banyak ni? Madinah lah. Madinah subur. Madinah nama Taibah. Taibah bumi subur. Dulu nama Yathrib, Taibah macam tu lah. Ya Taibah, ya Taibah. Maka Salman pun teringin nak pergi Madinah. Takdir Allah. Dia nak pergi ke Madinah tu, dia dicolek. Jadi hamba abdi. Dijual di Mekah. Dan takdir Allah yang beli dia orang Madinah. Dia seronok lah, tak apalah jadi hamba pun jadi hamba. Asal dia merdeka. Jadi hamba pun tak apa, yang penting sampai Madinah. Dia duk ingat Nabi kelahiran Madinah. Dia duk ingat Nabi orang Madinah. Duk cari di Madinah tak ada pun. Rupa-rupanya tok guru dia cakap tu betul. Nabi orang Mekah. Tapi akhirnya Nabi kita berhijrah ke Madinah. Bumi yang subur pokok kurma. Jadi alhamdulillah itulah hidayah. Raja buat Allah. Jumpa juga dia dengan Nabi akhir zaman. Orang tanya dia kerana dia rapat dengan Nabi. Salman Al-Farisi, orang tanya dia. Ada orang berkata kepadanya, ada orang tanya dia lah. Sesungguhnya, betul ke? Sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kamu semua perkara. Sehingga kan cara membuang air pun diajarkannya. Betul ke? Cara nak buang air pun. Salman berkata, ya, memang betul. Bagi Islam agama yang lengkap, syumul. Sampai cara nak buang air pun ajar. Apatah lagi yang besar, cara memerintah, cara berurusan, muamalah, cara ibadat. Kan fiqh ni dia ada banyak cabangnya. Yang pertama dipanggil fiqh ibadat. Ibadat tu yang kita duk mengaji itulah. Bab ayat, bab solat, bab zakat, haji, puasa, bab tayamum, sapu khuf. Itu semua ibadat dengan Tuhan. Bermula daripada air, basuh najis, istinja. Itu ibadah, fiqhul ibadah. Kemudian dia pergi lagi kepada fiqhul muamalah. Fiqh berurus niaga, berurusan. Fiqh urus niaga. Yang ni pihak pertama, pihak kedua, perjanjian, sewa menyewa antara penyewa dan tuan punya barang, peminjam, tuan punya barang bagi pinjam, dua hala. Pihak pertama, pihak kedua. Macam orang duk buat perjanjian di Suruhjaya Sumpah tu kan. Perjanjian bertulis. Dia ada pihak pertama, pihak kedua. Itu dipanggil muamalah. Ada banyak kontrak-kontrak dia untuk dapat duit supaya duit kita itu halal. Muamalah ni dia lebih kepada duit. Kita sewa, kita dapat duit. Kita jual, beli, pinjam, meminjam, gadai. Semuanya untuk ekonomi Islam. Nak jaga dua-dua belah pihak ni, Islam ada dia punya hukum hakam dia. Supaya tak berlaku tak puas hati, supaya tak berlaku pertengkaran
dan lebih dahsyat lagi sehingga dengki mendengki dan bunuh membunuh. Jatuh menjatuh tak mau. Kita mau harmoni. Panggil fiqhul muamalah. Banyak orang mengaji bab ibadat je, bab muamalah dia hentam suka hati. Dia tipu, dia bohong, mungkir janji, macam-macam lah. Dia putak belit dan sebagainya. Itu masuk neraka jugalah. Tuhan yang samalah, Tuhan dalam sembahan kita, ibadah, Tuhan tu juga yang memerhatikan urus niaga transaksi kita, kejujuran dan amanah kita. Kemudian Islam ni lengkap, dia ada lagi fiqh kekeluargaan, ahwal asy-syakhsiyah, atau dipanggil fiqhul munakahat, fiqh nikah kahwin. Bukan nikah kahwinnya bermula daripada melihat, menengok, meminang, berkahwin, kemudian bersetubuh, kemudian kalau nak bercerai, bila waktu yang sesuai, cara bercerai, bukan main hentamnya cerai pun. Kemudian ada rujuk, ada khulu', ada fasakh, ada li'an, ada faraid. Kekeluargaan termasuk juga al-faraid. Bila mati macam mana nak bahagikan harta ini, bukan seseorang saja dapat, perlu dipecah-pecahkan. Itu panggil fiqhul mawarith, ataupun dalam bab al-munakahat, rubu' munakahat. Kemudian last sekali dia ada fiqhul jinayat, fiqh berkaitan pengurusan jenayah. Macam mana nak tangani jenayah, apa perlu buat, apa perlu sekat sadduz zara'i', dan kalau berlaku juga jenayah tu setelah diusahakan dengan bermacam-macam cara untuk menyekat, berlaku juga apa hukumannya, siapa jadi qadi, siapa syarat-syarat saksi, pendakwaan, pembelaan, semuanya ada dalam fiqh. Jadi fiqh ni dia ada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Begitu. Dan dalam jinayat ni, siapa hakim, siapa saksi, siapa peguam bela, peguam cara, dan dia masukkan juga dalam bab kenegaraan, sifat seorang menteri, sifat pemerintah, apa syarat-syaratnya dan sebagainya. Lengkaplah agama Islam ni. Lengkap. Kalau kita baca Quran ada ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu puasa. Itu ibadat. Kemudian ada ayat kutiba alaikum in taraka khairanil wasiyah. Ada bab wasiat. Tapi telah dimansuhkanlah tak boleh wasiat kepada pewaris. Pewaris kena akur dengan faraid. Mana itu fiqh kekeluargaan. Kemudian ada lagi kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kamu melaksanakan hukum qisas apabila penjenayah membunuh. Itu fiqh kenegaraan. Ada fiqh individu, fiqh hubungan kita dengan Allah, ibadat kita dengan Allah. Ada fiqh antara pihak pertama, pihak kedua, iaitu muamalah dalam urus niaga, jual beli. Ada fiqh kenegaraan, nak jaga semua, nak jaga mujtama', nak jaga masyarakat, nak jaga negara supaya aman, harmoni, tenteram, nak basmi jenayah. Ada fiqhnya. Lengkap. Itu yang kata inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang betul-betul agama. Hak lain bukan agama. Hak lain ideologi saja. Hak lain aliran pemikiran yang sesat. Tiarat al-fikriyah dalam bahasa Arab. Gelombang-gelombang fikiran yang tak betul pun. Din yang betul ialah Islam. Inna din indallahil Islam. Din, sesungguhnya din yang betul-betul agama ni Islam. Hak lain bukan agama. Kita hanya cakap ni majazi. Kita kata agama Hindu, agama Kristian. Sebenarnya mereka tak layak mengguna perkataan agama. Agama yang hakiki Islam. Arab pun diguna juga al-adyan, agama. Tapi hakikatnya agama yang betul dia Islam. Sebab kafir ni dia millatun wahidah. Dia satu je, dia sesat. Dia tak betul. Dia neraka. Hak betulnya Islamnya. Hak lain bukan agama. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, agama kita ni agama yang lengkap, yang syumul, menyeluruh. Daripada sekecil-kecil kita belajar bab makan, sebutir nasi pun jangan tinggal. Kalau jatuh pun kita kutip, kalau kotor kita basuh, kita buah mulut juga. Kalau ada saprah kita kutip, kita makan, habis. Jangan tinggal sebutir nasi pun, diajar oleh Nabi. Tapi Nabi tak katalah nasi teriak. Tu orang kita cara nak bagi mudah faham.
Abang kat cucu makan perhabis ni, ada 2 butir lagi ni makan perhabis. Jangan kesian kat dia, sekali dia teriak. Tapi tu bukan hadis lah. Kesian dekat nasi satu, ada sebutir lagi tu, ada sebiji lagi nasi, buhlah mulut, makan cik, makan. Sian kat dia, dia teriak, dia duduk sorang-sorang, dia teriak. Kalau budak ni cerdik sikit, dia fikir, oh kalau satu nasi teriak, dia tinggal 2 biji, bagi ada member, baru tak teriak. Kawan saya lah, dia cerita, dia kata dulu, tok dia abang, kalau tinggal sebiji nasi, nanti teriak. Maka dia pun tinggal 2 biji, ambil bagi kawan, supaya tak teriak. Bukan macam tu, sebiji teriak, 2 biji tak teriak, bukan macam tu. Maksud dia, mafhum muwafaqah tu, kalau sebiji pun tak boleh, 2 biji lagi tak boleh. Cara budak-budak kecil ni kadang-kadang dia main ke usul fiqh, dia kata kalau sebiji teriak, 2 biji tak teriak, dia guna mafhum mukhalafah. Kalau sebiji nasi teriak, 2 biji tak teriak, ada member, ada kawan nak teriak apa boleh. Nasi dengan nasi tu boleh berkawan. Dia kata, hang dia tak makan, aku pun dia tak makan, kita kawan dua, kita kawan dua, duduk dalam tong sampah, retuk-retuk dalam tong sampah. Bukan, kalau sebiji pun tak boleh, 2 biji, 3 biji lagi tak makan perhabis. Lengkapnya Islam, adab makan. Ada tu kawan saya lah, dia bagi tahu tu, dia kata sebiji tak boleh, dia kecil-kecil dulu, dia mesti tinggal 2 biji bagi berkawan. Bagi berkawan. Apa? Bila dia besar sikit, dia fikir tak betul lah, tak betul macam tu. Itu hadis orang tua, bukan hadis Nabawi. Habang kata Nabi tak bagi. Kenapa Nabi tak bagi? Yalah, susah payah orang buat bendang, berjemur tengah panas, hargailah, syukuri nikmat. Nak dapat sebutir nasi bukan senang. Berbulan-bulan bawa cangkui, pi menebah, pi meracun, pi menabung baja. Oh, bukan senang. Bukan senang tu. Makan. Masuk tandas kaki kiri, alas kaki, tutup kepala, cara cangkung, cara duduk. Islam lengkap. Hak personal ni Islam ajak kita seorang-seorang ni macam mana. Dalam keluarga macam mana, dalam masyarakat macam mana, negara. Islam ni dia jaga habis. Kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara menyeluruh. Jangan terima Islam dalam ibadat je. Semayang berkambing khusyuk lagi, meniaga muhur orang. Islam apa macam tu? Dia jadi seorang kontraktor, dia semayang, Masya Allah punya bagus. Bila dia buat bangunan, dia tipu, dia kurang tanu. Contohnya, dia semayang, Masya Allah punya khusyuk, tapi dia sebagai watak pemimpin, dia zalim pula dah. Mai semayang, kita tengok tu dia, contoh lah. Ni, tok ni orang kiri sikit lah. Nak pegang hati, tok sampai ke pundi kencing punya ni, nak tunjuk khusyuk lah semayang. Semayang ni punya tok ni macam nak menari zapin punya. Baguslah. Tengah mata satu macam punya baca. Mata nak pejam satu macam. Itu ibadat dia dengan Allah. Bila dia duduk kerusi sebagai pemerintah, dia buat zalim dekat orang pula. Nanti semayang nampak warak. Baguslah. Kita Islam menyeluruh. The way of life. Islam cara hidup. Kita dalam masjid, kita Islam. Kita duduk di kilang, kita Islam. Kita jadi cikgu, kita Islam. Kita jadi Perdana Menteri pun Islam. Letak dosa pahala. Kita meniaga bisnes pun letak dosa pahala. Boleh tak boleh. Jangan main tam je. Macam tu. Ini yang Sayyidina Salman orang tanya. Dia kata, ya betul Nabi ajak semua. Nabi itu mewakili Allah Ta'ala lah kan. Rasul, utusan Allah. Allah ni, ajaran Allah semua sekali. Baginda, jadi Sayyidina Salman dia sebutlah kesyumulan Islam ni, Sayyidina Salman petik dalam bab buang ayak. Mana kalau dalam bab buang ayak pun ada ajaran, hak lain, hang faham sendirilah. Baginda melarang kami dari menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Nanti kita akan bahaskan tajuk ni. Ada dalam keterangan. Buang ayak besar menghadap kiblat. Atau buang air kecil menghadap atau membelakangi. Dia bagi punggung kot kiblat. Dia kencing kot ni. Tapi punggung dia pula menghadap kiblat. Hukum dia haram kalau di tanah lapang. Menghadap kiblat. Kalau dalam tandas tak apa. Tandas ni, yalah kita faham tandas ada mangkuk tandas apa semua memang tandas. Kalau menghadap kiblat yang tu tidak jadi haram. Yang haram ni
di tanah lapang, di tengah padang, padang pasir ke, padang bola ke, kawasan yang tak bertutup, open, kawasan yang terbuka. Itu kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat haram. Adapun dalam bangunan, dia tak diharam. Dan dalam dipanggil bina fil bunyan, dalam binaan tak haram kalau menghadap kiblat. Saya ada dinding, ada dinding depan, belakang, ada pintu. Dan tak haram juga kalau dalam tandas, toilet yang menghadap kiblat tak haram. Tapi sebaik-baiknya adab kita dalam toilet pun kita pesan dekat tukang, tok sahlah buat menghadap kiblat, buatlah kot lain. Adab kita tak gamak, tak sampai hati kita nak mencangkung menghadap kiblat. Tapi tidak haram. Haram ni fil sahra, fil fada, di tanah lapang atau di padang pasir. Open, tanpa ada dinding, tanpa ada apa, menghadap kiblat itu haram. Dan untuk mengelak daripada itu, maka dalam Islam ajak kita, kalau kita di padang yang lapang, kita letak sutrah depan kita. Kita cari kayu, kita pacak. Juga di belakang kita, kita pacak depan, pacak belakang, barulah kita buang air. Apa pasal? Bila kita letak sesuatu di depan dan belakang, maknanya kita ada tutupan, sutrah. Maka kita niat ini sebagai satu bangunan. Seolah-olah dia buang tu dalam bangunan, bukan lagi dalam tanah lapang. Sekiranya menghadap kiblat, dia pun tak ada kompas. Dia buat tu, dia kencing, dia buang air besar tu, menghadap kiblat. Tak apa, tak diharap. Pasal depan dia ada sutrah, belakang dia pun ada sutrah. Faham tak? Yang haram ni tanah lapang bila ada sutrah, tak haram. Contoh dia buang air besar, depan dia ada pokok. Tapi pokok yang berbuah, Nabi kata tak boleh juga, dilarang, makruh. Sebab takut nanti buah jatuh tetek dia. Contoh pokok yang tak ada berbuah, depan dia pokok, belakang dia letaklah apa-apa pacak kayu ke apa ke. Jadi kalau dia buang tu menghadap kiblat pun tak apa, kerana dianggap sebagai binaan. Dia ada binaan, ada mirhab, tandas, satu lagi fadha, tanah lapang. Hak kita duk kata haram ni tanah lapang, dalam tandas, dalam bangunan tidak haram, walaupun menghadap kiblat. Cuma su'ul adab, tak beradab sahaja. Baginda melarang kami dari menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil dalam kurungan di tanah lapang. Melarang kami istinja menggunakan tangan kiri. Yang ni makruh, larangan makruh. Pegang tangan kiri, pegang kemaluan dengan tangan kiri tu makruh. Kalau kecil, minta maaf cakap lah, zakar tu jangan pegang dengan tangan kanan, makruh. Pegang tangan kiri. Pegang tangan kiri. Pipe tu kita pegang dengan tangan kanan lah. Kemaluan kita pegang dengan tangan kiri. Makruh beristinja guna tangan kanan. Tangan kanan ni untuk yang mulia. Nak bagi hadiah, nak terima hadiah kanan. Kan? Nak salam dengan orang kanan. Orang panggil takrim. Al-yamin lit-takrim. Tangan kanan ini, al-yadul yumna lit-takrim. Tangan kanan guna dia hak bagus-bagus. Menulis dengan kanan. Tapi saya tak boleh tulis kanan. Saya kidal. Saya kiri. Makan kanan. Saya kalau tulis kiri, tulis kanan, jam. Makan kanan, guna camca kanan, suap. Kalau kita guna garpu sudu, sudu kanan yang masuk mulut kita. Kita makan laksa kanan, makan nasi kanan, guna kanan. Kanan hak bagus-bagus. Kita nampak sampah, kita pegang dengan tangan kiri sampah. Yang pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Basuh najis, tangan kiri. Hak kotok-kotok ni kiri lah. Ada kanan, ada kiri. Kalau kita basuh kereta, dua-dua lah. Kita pakai span tu, dua-dua. Kanan, kiri. Aktif kanan, kiri. Okey. Jadi makruh lah dia cuci najis, istinja menggunakan tangan kanan. Ini makruh, bukan haram. Atau istinja kurang dari 3 biji batu. Yang ni tidak sah. Istinja kurang daripada 3 biji batu tidak sah. Hadis ni dia campur. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang tak sah. Ni hadis ni. Istinja kurang daripada 3 biji batu tak sah. Atau istinja dengan tahi binatang, ini pun tidak sah. Atau dengan tulang, ini pun tak sah dan haram. Kerana menyakiti jin. Jin nak makan tulang, kita istinja dengan tulang, lekat tahi di tulang. Sakit hati jin marah kita. Iza menyakitkan hati makhluk Allah ni, hukumnya haram.
Keterangan agama Islam, agama yang lengkap dan menyeluruh. Ia adalah cara hidup yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari persoalan sekecil-kecil seperti istinja, mandi, bersugi dan lain-lain, hinggalah kepada persoalan yang besar-besar seperti perundangan, pembahagian pusaka, jenayah, pengurusan dan pentadbiran negara. Dalam hadis di atas disebutkan beberapa hukum yang bersangkutan dengan tajuk adab qada hajat dan istinja. Qada hajat ni bahasa yang lembut lah, yang sopan lah. Kalau kita duduk dalam kelas, kita minta izin, Ustaz, cikgu, ismahli bil khuruj, izinkan saya keluar. Ila aina, nak pergi mana? Nak pergi mana ni? Izinkan saya keluar. Abang nak pergi qada hajat. Kalau kita kata nak pergi tandas, tandas tu nampak busuk sikit, tandas. Hak lebih ganas lagi, cikgu tanya nak pergi mana? Dia kata nak pergi jamban. Oh, jamban lagi nampak kotor. Kalau tandas tu nampak bersih sikit lah. Saya nak pergi jamban. Oh, ganas punya cakap. Islam dia mengajak juga sopan santun. Nabi yang mempopularkan qada hajat. Asal mana qada hajat? Pergi tunai hajat. Pergi buat urusan. Pergi berurusan lah. Izinkan saya keluar. Tapi mana? Ada urusan sikit. Qada hajat. Orang faham lah apa makna qada hajat tu. Ini Nabi. Al-kalimatut tayyibah. Cakap yang baik. Cakap yang sopan. Cakap yang halus. Budi pekerti yang mulia. Jadi cuba kita haluskan bahasa kita. Bahasa budaya bangsa. Berbahasa tu tanda keilmuan. Tanda kebijaksanaan. Nabi yang ajar yang qada hajat. Dulu sahabat macam kita jugalah. Jenis kasak ni kan. Dia nak pergi mana ni? Hak teruk je. Cikgu nak keluar Ustaz. Pergi mana? Berak. Allahu Akbar. Nampak taik terus dia cakap. Minta maaf. Minta maaf. Ada jenis tu. Jadi nak kena lembutkan lagi bahasa. Hang nak pergi mana? Cikgu pun kasak ke? Pergi mana? Nak pergi berak. Pergi. Tak salah sebut macam tu. Sebut qada hajat. Kalau Indonesia ni pun cukup bagus lah bab-bab ni. Ya, saya nak ke kamar kecil. Kamar kecil ni pun lagi cari bahasa lagi bagus ya. Kamar kecil. Kalau kurang-kurang kita kata nak ke tandas, jangan kata jamban macam tu. Nabi dalam kitab Al-Azkar ada bab tu. Bab Nabi memperhaluskan bahasa. Orang Arab dulu ni pun panggil semayang atamah. Atamah ni semayang gelap malam. Semayang gelap malam. Nabi kata bukan atamah, Aisyah. Semayang Aisyah. Semayang Aisyah macam tu. Saya pernah ditegur dalam satu majlis makan malam saya sendiri. Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Saya jadi pengurusi majlis. Majlis makan malam untuk kutipan dana nak buat bangunan. Asrama di Pondok Dia. Asrama. Itu tak ada lagi asrama, baru kutip duit. Pelancaran, plan dan juga kutip dana asrama. Lepas banjir besar 2010. Banjir besar 2010. Ada majlis makan malam, saya jadi pengurusi majlis. Ramailah dihadiri oleh Profesor Dr. Aziz Hanafi pun ada, dia merasmikan majlis. Jadi saya alu-alukanlah kedatangan orang yang baru mai, kita mula majlis dan saya sebut kepada tetamu yang baru sampai, sila dapatkan makanan dan dipersilakan untuk menjamu selera. Biasalah orang Melayu gitu. Dijemput untuk menjamu selera. Sambil-sambil majlis kita berlangsung, tuan-tuan dan puan-puan yang baru mai diucapkan selamat datang, selamat menjamu selera. Okey. Itu bila kita jemput penceramah naik ceramah, saya turun pentas, Syekh Ahmad Fahmi guru saya panggil. Kita jangan guna dah istilah selamat menjamu selera tu. Nampak sangat macam selera, nafsu. Selera tu dia lebih mirip kepada nafsu. Kalau orang Kedah kata selera ni kedarah lah. Silalah makan kedarah. Tu kasak tu. Selamat menjamu selera. Saya ingat lembut dah. Habis lembut tu orang pun duk guna. Sila jamu selera. Rupanya bagi Syekh Fahmi dia ada pandangan lain. Dia kata lepas ni anta guna ayat ni. Sila menikmati hidangan. Nikmat. Sila menikmati hidangan.
Allahu Akbar. Terima kasih. Saya tak guna dah sampai sekarang. Kalau saya jadi tuan rumah ke, saya buat kenduri, saya kata sila. Sila dapatkan makanan ataupun sila menikmati, makan dengan penuh nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Dia bisik kat saya lah, orang lain tak tahu. Siapa pun tak tahu. Dia panggil saya, dia bisik pelan-pelan. Dia kata, yang tu, hadha afdal, ini lebih elok lagi. Bagi dia lah, dia kata ini lebih elok lagi. Dan saya pun terima nasihat tersebut. Kalau saya jadi pengurusi atau saya jadi tuan rumah, saya nak kata kat tetamu, saya tak akan kata sila jamu selera. Selera ni dia jamu sungguh lah. Orang panggil apa? Dia tepuk dada tanya iman kan. Ni tepuk dada tanya apa selera? Tepuk dada tanya perut ke? Tepuk dada tanya perut nak makan apa? Balon untuk selera. Kalau menikmati ni, dia makan dengan penuh nikmat, penuh syukur, menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya lah, kalau orang lain nak cakap, saya tak apalah. Saya dah dapat satu teguran daripada tuan guru. Saya kata sila nikmati hidangan yang disediakan. Sila ambil lah, sila. Macam tu lah. Selera ni bagi Syekh Fahmi, tu orang halusi. Dalam soal bahasa, pertuturan, dia halusi. Dia terus tegur dalam majlis, dia panggil tegur. Tak tunggu hari lain lah. Hari lain tak ni lah, tak apa nak jadi. Teringat tu. Kena tu teringat sampai lah ni. Baik. Jadi Islam ni agama yang lengkap. Dalam hadis di atas disebutkan beberapa hukum yang bersangkutan dengan tajuk adab qada hajat dan istinja. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita membuang air kecil atau air besar dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ulama fiqh membahaskan tentang topik ini dan membahagikan hukum menghadap kiblat, menghadap ni berdepan, atau membelakanginya. Membelakangi ini dia macam bagi punggung ke arah kiblat. Dua-dua tak boleh. Ketika membuang air kepada tiga bahagian. Tiga bahagian saya sebut tadi. Apa ni, dalam tandas tak haram. Dalam binaan yang ada tutup depan belakang, ada dinding ataupun kita buatlah pacak kayu depan, pacak kayu belakang, binaan pun tak haram. Yang haram ni di kawasan open terbuka. Yang pertama, menghadap atau membelakangi kiblat di padang pasir atau padang yang lapang. Dia tak tutup apa depan belakang dia. Hukumnya adalah haram. Maknanya haram. Yang kedua, menghadap atau membelakangi kiblat di dalam binaan. Binaan ni ada tutup depan belakang. Kita buat sendiri binaan, kita pacak kayu depan belakang. Ataupun kereta kita tu, kereta kita lindung depan. Tak, satu lagi lindung belakang. Itu dikira binaan juga. Ada lindung depan, ada lindung belakang. Ya, terima kasih Ustaz Sofri kongsi kepada kita tu. Ada kuliah sama Syekh Fahmi pagi ni. Pukul 9 lagi. Yang kedua, menghadap atau membelakangi kiblat di dalam binaan. Binaan ni bukan mesti kita panggil tukang buat binaan. Kita sendiri buat binaan. Letak sutrah penutup depan kemaluan dan penutup di belakang kemaluan. Jika dindingnya dekat dengan orang yang membuang air itu kadar 3 hasta. Jangan tak jauh-jauh, tak dekat. Jangan tak lebih, jangan renggang daripada kita lebih daripada 3 hasta tu. Tak jadi dinding dah tu. Syarat sutrah mesti dekat dengan kita. Tidak melebihi 3 hasta. Macam tu lah semayang pun. Semayang kita tak sutrah depan kan. Belakang tak payahlah. Depannya. Qada hajat depan belakang. Jangan jauh sangat. Dekat. Kalau memang ada dinding, kita pergi dekat dinding tu. Kalau ada pokok, kita nak kencing, kita pergi dekat dengan pokok tu. Jangan jauh-jauh. Dia banyak tujuan dia. Tujuan dia terlindung kemaluan depan, terlindung kemaluan belakang. Sebab ada lindung. Okey. Dan ketinggian minima dia kena pacak. Pacak bagi dia tegak. Kalau semayang kita letak lentang pun tak apa. Tongkat kita lentang depan kita tak apa. Kalau nak buang ayak ni qada hajat dia kena pacak. Pacak depan, pacak belakang. Ketinggian kita nak pacak tu minima dinding 2/3 hasta. 2/3 hasta sinilah. Daripada pergelangan tangan sampai ke siku. Ini dipanggil 2/3 hasta. Ataupun lebih kurang 1 kaki. 1 kaki. Dia kalau dari jari telunjuk, jari hantu sampai ke siku. Jari hantu sampai ke siku ini sehasta. Zira'. Kalau dari sini ke siku,
Ini dipanggil thulutha dhira'in, 2/3 hasta, iaitu satu qadamun wahid, sekaki. Sekaki ya. Saya tunjuk dah dulu kan. Kaki kita panjang ni. Kaki kita kalau kita ukur panjang ni. Cuba tuan-tuan ukur. Masing-masing kaki dia panjang ni. Ni kaki Zamri bin Hashim panjang ni. Di sini tumit kaki saya. Di sini jari ibu kaki saya. Cuba ukur. Angkat kaki tak. Tak lah ni. Mesti sama je. Dulu waktu kita belajar 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, hadis pertama kita dah bagi tahu ketinggian Nabi Adam berapa kaki, ketinggian Nabi Adam tu berapa hasta kan. Satu hasta bersamaan sekaki setengah. Ini sekaki, ditambah lagi tapak tangan ni setengah. Okey, kita pacak kadar lebih kurang 2/3 hasta. Dari siku sampai pergelangan tangan pun tak apa. Pacak depan, pacak belakang. Maka ia diharuskan. Okey. Yang ketiga, menghadap atau membelakangi kiblat di dalam tandas, toilet, mirhab. Ia tidak makruh dan tidak haram. Ini tak apa, tak makruh, tak haram. Kerana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adik ipar Nabi, anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu pak mentua Nabi, pernah naik ke atas bumbung rumah kakaknya isteri Rasulullah, nama Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, yang menjadi isteri Rasulullah. Dia biasa naik atas bumbung rumah kakak dia. Dia cuci ke, apa tak tahulah. Orang Arab memang dia bumbung tu sutuh dataran, memang boleh naik. Naik minum kopi boleh, naik minum teh boleh. Tanam pokok bunga kita tanam di halaman rumah. Orang Arab dia tanam atas bumbung. Bumbung dia dataran. Kadang-kadang ni pemelepok anak beranak atas tu. Orang Arab. Dia duduk atas tu, nasyid, qasidah, minum teh, makan koci, makan kacang goreng. Santai-santai dipanggil samar. Samir orang yang bersantai malam. Samir sembang-sembang. Kekeluargaan lah. Kalau hak merapu ni sampai pukul 1, pukul 2 duduk menyembang lagi. Menyembang. Kalau hak baru ini dia takut pukul 11 gitu. Santai-santai dengan anak-anak, sembang-sembang. Masuk tidur lah. Dia pun duduk atas bumbung rumah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar, satu hari dia naik atas bumbung. Kalau kita naik atas bumbung bocor nak tampung lah. Bumbung kita zen tu. Bumbung mereka ni dataran. Mendatar. Boleh duduk. Boleh lepak. Boleh tidur. Boleh letak sofa. Dia naik atas bumbung. Tiba-tiba beliau terlihat Rasulullah SAW, abang ipar dia lah, sedang qada hajat dalam tandas. Baginda duduk membelakangi kiblat. Dalam tandas membelakangi kiblat. Mana boleh lah. Begitu juga hadis kita jumpa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia orang Madinah kan. Dia yang bagi rumah dia, Nabi jadi tetamu di rumah dia dalam peristiwa hijrah. Okay. Setelah Nabi wafat, dia duduk di Syria pula. Dia hijrah ke Syria untuk bantu kerajaan Bani Umayyah. Sahabat-sahabat banyak pergi Syria untuk bantu, untuk mendidik, jadi pendakwah, jadi guru-guru Quran. Dia support kerajaan Umayyah di Syria. Dia kata, aku pergi ke Syria, aku duduk tinggal di Syria dan aku melihat banyak tandas-tandas. Dah mula buat dah tandas-tandas awam. Banyak yang menghadap kiblat. Maknanya kalau benda tu haram, tentu ulama-ulama ni akan bangkit, mengamuk, suruh hancurkan tandas-tandas awam, alihkan ke arah yang bukan kiblat. Dia kata, aku tengok banyak, cuma aku astaghfirullah, aku beristighfar lah, tak elok lah, su'ul adabnya. Banyak tandas-tandas yang tersilap ni buat menghadap kiblat. Dia tak habaq kata kena hancurkan, kena alih, kena panggil tukang ketuk apa semua. Cuma kurang adab saja, kurang adab. Kalau kita beli rumah taman, masuk-masuk tengok lah, tandas menghadap kiblat. Allah, apa ni tandas pun ni. Kalau kita ada duit, kita panggil tukang untuk alihkan. Kalau tak ada duit, tak apa, bukan haram pun. Dan kita usaha kalau boleh, badan kita pusing badan. Nak pusing mangkuk tu, kos, makan kos. Kita pusing badan kita boleh tak? Kalau boleh hijah, kita pusing badan kita supaya tak menghadap kiblat. Biar mangkuk tu menghadap kiblat, aku tak menghadap kiblat. Kalau boleh. Kalau boleh pusing lah. Tapi kena ejah elok-elok, pusing-pusing lagi. Najis tu tak masuk lentu pula. Najis tu pikul lain pula. Kalau boleh pusing macam tandas duduk tu boleh pusing.
Kita duduk atas dia. Kalau cangkung ni payah sikit nak pusing-pusing tu. Tunggu ada duit, elok kita panggil tukang renovate untuk alihkan dia tak menghadap. Tapi tidak wajib. Ikutlah siapa yang dia rasa nak beradab. Kiblat ni arah yang mulia. Tak sampai hati, tak gamak nak menghadap macam tu kan. Ada duit, panggil tukang. Tak ada duit, piak-pi nak baca mana. Patutnya tukang tu lah yang perlu beradab. Tukang tu yang ambil kira. Mana kiblat aku nak buh tandas kot mana, pintu kot mana kan. Tukang tu, kontraktor tu kena ambil kira. Kita ni nak ludah pun kita tanya kiblat kot mana kiblat. Kita tak mau ludah ke arah kiblat, makruh. Nabi pesan jangan ludah depan, satu. Pesanan Nabi ada 3. Jangan ludah depan. Bila-bila pun jangan ludah depan. Yang kedua pesanan Nabi, bila-bila pun jangan ludah sebelah kanan. Yang ketiga Nabi kata kalau nak meludah, ludah kiri. Tapi pastikan dulu, jangan kiblat ada belah kiri kita. Makruh. Su'ul adab. Tak ada beradab. Pasal kasar kurang ajak lah kan. Ludah hanya sebelah kiri. Jangan ludah depan, jangan ludah kanan, ludah kiri saja. Itu pun sebelum meludah kiri, pastikan kiri kita bukan kiblat. Macam saya duduk macam ni. Ni kiri saya. Kiri saya ni arah kiblat ni. Ke kiri saya ni kiblat. Sengit sikit kiblat lah. Saya ludah depan tak boleh. Makruh. Depan. Ludah kanan tak boleh. Arah yang mulia. Kiri boleh. Tapi kiri saya kiblat. Kenapa? Macam tu. Ambil kira. Kiblat ni dia ambil kira. Baik. Tapi taklah haram. Kalau kita bawa kereta ke apa ke, ludah kiri kena bini kita. Kiri kita, bini kita kan. Ludah kiri. Tu tengok-tengok kalau naik motor, ludah kiri. Kau kena orang belakang pula, kena fikir. Nasiblah bini duduk belah kiri. Dah yang tu kena guna tisu sapu tangan lah maksud dia kan. Dalam tajuk istinja pula, Nabi melarang larangan makruh beristinja dengan tangan kanan. Gunalah tangan kiri kerana ia sangat sesuai dengan najis dan setiap perkara yang hina ihana. Kerana tangan kanan digunakan untuk perkara-perkara yang mulia sahaja takrim. Rasulullah gemar menggunakan anggota kanan seperti memakai kasut. Pakai kaki kanan lu, bawa kaki kiri, menyisir rambut. Sikat belah kanan lu, tengah kiri. Memberi dan menerima sesuatu. Menunggang kenderaan. Kalau kereta terpaksa lah kita masuk kaki kiri. Kan tuan-tuan masuk kaki kanan. Masuk kereta, kaki kanan. Terkepit lah. Kita pemandu mesti masuk kaki kiri. Dah steering kita ada macam tu. Kalau motor, kita boleh lah naik kaki kanan. Kita melangkah dengan kaki kanan, duduk atas seat. Bila nak turun pula, kita melangkah dengan kaki kiri. Waktu memandu, kaki kanan. Waktu dah selesai pemanduan, kiri. Begitu. Menunggang kenderaan, bersugi, mula dengan geraham. Kita gosok gigi ni geraham kanan. Pegang beri gigi tangan kanan, gosok geraham kanan lu. Melentang macam tu. Last kali geraham kiri. Melangkah ke tempat yang mulia dan lain-lain. Kita berhenti dekat ni dulu. Petang ni kita sambung lagi insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.